Please go ahead. येस, सो गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मी डॉक्टर रेणुका आळशी लोया. मी एक गायनेकोलॉजिस्ट आहे आणि आय एम अ सुपर स्पेशालिस्ट इन यूरो गायनेकोलॉजी, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी अँड सेक्शुअल मेडिसिन. म्हणजे मी बेसिकली गायनॅकमध्ये एक सुपर स्पेशालिटी प्रॅक्टिस करते, ज्याच्यामध्ये आपण स्त्रियांचे इंटिमेट कन्सर्न्स, त्यांचे युरिनरी कन्सर्न्स आणि रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरीज याच्यामध्ये डील करतो. आय हॅव बीन असोसिएटेड विथ लाईफ कॅटलिस्ट सिन्स लास्ट नाव 2 years आणि 2 वर्षामध्ये मला खूप शिकायला मिळालं अतुल सरांकडनं रिगार्डिंग हाऊ टू डेव्हलप माय प्रॅक्टिस अँड हाऊ टू रीच आउट टू मोर पीपल. कारण जो टॉपिक मी प्रॅक्टिस करते आहे त्याच्याबद्दल खूप कमी बोललं जातं, सेक्शुअलिटीबद्दल खूप कमी बोललं जातं आणि स्त्रिया खूप उगाचच त्यामुळे सफर होत असतात. सो I thought I should be practicing a unique subject to give some unique services to the people around. So, welcome all. I and Atul sir, जसं त्यांनी म्हटलं, आम्ही दोघं मिळून हे सेशन्स लीड करतो, but because of some other reasons, I was not able to join. But from today, I will also be there for the sessions. Good morning, everyone. ग्रेट रेणुका. सो आजपासून आज आपण 6th चॅप्टरला आहोत. सो लेट्स बिगिन क्रिएटिंग द 6th चॅप्टर फर्स्ट. त्याचं टायटल पहिले आपण क्रिएट करूया. येस, कॅन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. या, प्लीज गो अहेड. Yes. So, chapter 6, I believe it. We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wish come true as long as we keep believing. It is the step 2 of creation process is believe. Belief is all about getting your subconscious mind to believe that you already have what you want, which means you won't think any contradictory thoughts that you don't have it yet. Remember, when you think about something you want without any contradictory thoughts, is it must and will manifest. The way to complete step 2 successfully is to make believe, imagine, and pretend until your subconscious mind believes you already have it what you want. The moment it believes, universal law responds and its instant manifestations. Believe. Your subconscious mind doesn't reason or ask questions. It simply accepts everything it's given, and that includes any scarcity belief you might have given it about money. Scarcity beliefs prevent instantaneous manifestation when you have a thought about having plenty of money because your subconscious mind operates off those deeper scarcity beliefs. You can override them by deliberately and repetitively thinking thoughts of what you want with your conscious mind and deliberately and repetitively imagining pictures of what you want. Eventually, these thoughts and images will replace the scarcity belief in your subconscious mind. The universal law that governs your mind doesn't know or care whether something is real or you are imagining it. It reproduces your thoughts in a physical way, in a physical world, either way. So, if you're noticing you don't have enough money, the law will keep producing not enough money in your life. But if you are imagining abundance and don't let any thought of scarcity take root, then the law will respond the abundance you are imagining. For today's practice, I want you to pretend that you have just finished purchasing any three desires of your choice, of your choosing. Take those three items and one by one visualize yourself with each one of them about 60 seconds. And then
Finish the visualization, snap a mental photograph of you with that desire. The whole process will take just 3 concentrated minutes of your time. If it is a car you want, then visualize yourself driving the car for about 60 seconds and then pose for a photograph in front of the car. If it's a new wristwatch you want, then visualize yourself sliding up your sleeve to reveal the watch and hold your wrist up to the camera for the shot. If it is a vacation you want, then visualize yourself at the destination and then posing for a photo. You get the idea. Taking mental photographs of yourself with your desires is a powerful way to get your subconscious mind to believe that you have received your desires. The subconscious loves pictures. They are its language. So when your conscious mind holds the image of you and your desire, that image can pass straight into the subconscious with ease. And once that image is in your subconscious, it will automatically be created in your reality by universal law. Remember, continue with the practice, turn outgoing money into incoming money, and listen to the wealth affirmations recordings as you go to sleep tonight. राईट. सो थँक्यू रेणुका. सो आजचा चॅप्टर काल आपण आस्क यावर कन्क्लूड केलं होतं. नाव टुडे इज ऑल अबाउट बिलीफ. नाव हाऊ टू बिलीव्ह एनिथिंग. सो एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवणं हे आपण कॉमन लँग्वेजमध्ये म्हणत असतो की विश्वास ठेवायला पाहिजे. बट हाऊ टू बिलीव्ह. सो हाऊ टू बिलीव्हचं एक सिम्पल टेक्निक जे आपण पूर्वपार वापरत आलेलो आहोत. रोंडाबरने आपल्यासाठी इथे सांगितलेलं आहे की तुम्हाला बिलीव्ह करायचं आहे म्हणजे तुम्हाला तो मेंटल पिक्चर तयार करावा लागेल की आय एम ऑलरेडी इन पोझिशन ऑफ द थिंग्स. किंवा एखादी गोष्ट माझ्या आयुष्यामध्ये मी विचार केला आणि ती झालेली आहे विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट. त्याविषयी कुठल्याही प्रकारचा कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट आणायचा नाही, विरुद्ध थॉट आणायचा नाही. आपल्या बिलीफमध्ये ना आपण एक कॉमन आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येकाच्या आयुष्यात ही घटना होत असते आणि जी आपण सहजपणे करत असतो, जे आपण विसरून जातो, ती म्हणजे मॅरेजेस इन आवर हाऊस. आपल्याकडे जे मॅरेजेस होतात ते बघा कसे होतात. 2-2, 3-3 महिन्यानंतरची पत्रिका छापलेली असते. ती पत्रिका छापल्यानंतर ती डेट छापलेली असते, वेळ छापलेली असते त्या पत्रिकेवर. आणि ती पत्रिका आणि ती वेळ बघत असताना किंवा आपण ते निर्माण करत असताना देर इज हार्डली अ डाऊट की यावेळेस हे लग्न होणार नाही किंवा या दिवशी या वेळेमध्ये हे लग्न लागणार नाही. वी ऑलरेडी आर इन मेंटल पोझिशन ऑफ दॅट थिंग. आपण ऑलरेडी त्या घटनेकडे असं बघतो की या दिवशी यावेळी हे हा समारंभ होणारच आहे. इनफॅक्ट त्यासाठी आपण तयार व्हायला सुरुवात होतो. आपण तयारी करायला सुरुवात करतो. संगीतची तयारी करतो किंवा त्या दिवशी श्रीमंत पूजन असेल त्याची तयारी करतो, कपडे परचेस करतो किंवा आपण त्यासाठी लोकांना बोलवायला त्या आग्रहाने सुरुवात करतो की तुम्हाला त्या दिवशी यावंच लागेल. विदाउट एनी डाऊट की त्या दिवशी हा समारंभ होणार आहे की नाही. अँड दॅट बिलीफ मेक्स इट हॅपन. मग त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अडचण, बाधा, विघ्न जरी आलं तरी तर त्यावेळेस आपण तो पार पाडतो. कारण आपल्याला क्लिअर असतं की आपण मेंटली क्लिअर असतो की हे होणारच आहे. त्यामुळे तुम्ही एक बघा 99.9999% लग्न ज्या दिवशी ठरले त्या दिवशीच होतात विदाउट एनी प्रॉब्लेम. जरी आले तरी ते बाजूला होतं. दॅट्स हाऊ वी बिलीव्ह इट. तेवढं आपलं स्ट्रॉंग बिलीफ असतं. अगदी आपण ॲडव्हान्सेस देऊन टाकतो. आपण अगदी सगळ्या गोष्टी त्यासाठी मॅनेज करून टाकतो. वी आर सो क्लिअर की त्या दिवशी ते तो समारंभ होणारच आहे. नाऊ इफ यू हॅव रिटन समथिंग ऑन द विश लिस्ट, त्या विश लिस्टमध्ये जर एखादी गोष्ट लिहिलेली तर आपल्याला त्या लेवलची क्लॅरिटी आणणं इज बिलिव्हिंग की मी हे लिहिलंय, मला हे मिळणारच आहे. देन युनिव्हर्स इज क्लिअर अबाउट दॅट यू आर क्लिअर दॅट यू वॉन्ट दिस अँड इट इज रिअली इन युअर विश लिस्ट. मग तुमच्या त्या विश लिस्ट मधली ती गोष्ट तुम्हाला मिळण्यापासून तुम्हाला कोणीही थांबवू शकणार नाही. सो आज आपल्याला काय करायचं याच्यासाठी आपल्याला एक सिंपल मेथड हे करायची. ती म्हणजे तुम्ही ज्या गोष्टीला तुम्ही
लिहिलंय की मला ही गोष्ट मिळावी, अशा 3 गोष्टी घ्या. टेक 3 थिंग्स. त्या 3 गोष्टीचं तुम्ही एक एक 60 सेकंड्स, 1 मिनिट बसून विचार करा, की ही गोष्ट मिळाल्यावर मी कसा असेल? फॉर एक्झाम्पल एखादी कार. कारविषयी विचार करा. तुम्ही जर कार लिहिलेलं असेल, व्हॉटएव्हर मॉडेल, व्हॉटएव्हर कलर, व्हॉटएव्हर त्यातला जो काही प्रकार असेल तुम्ही ठरवला असेल, त्याच्याविषयी विचार करा. ती इमॅजिन करा, तुमच्या डोळ्यासमोर आणा. अँड देन मेंटल पोझिशन घ्या. त्याचं मेंटल पोझिशन म्हणजे काय? त्याच्या शेजारी तुम्ही उभे आहात. यू आर रिसिव्हिंग अ की. आजकाल एआयचा वापर करून तुम्ही त्याचा ॲक्चुअल पिक्चर पण तयार करू शकता. ॲज इफ यू आर रिसिव्हिंग द की ऑफ द कार इन द शोरूम. यू कॅन डू दॅट ॲज वेल. सो इट इज व्हेरी ईझी इन फॅक्ट. सो टेक अ मेंटल पोझिशन ऑफ इट. स्टार्ट व्हिज्युअलायझिंग इट. व्हिज्युअलायझेशनला जर तुम्हाला अडचण होत असेल, तर ते एखादा त्यात म्हणजे एखादी फॉर एक्झाम्पल गाडी असेल, त्या गाडीचा व्हिडिओ बघा. सो दॅट तुमचं ब्रेन विल स्टार्ट इमॅजिनिंग दॅट पिक्चर. बट टेक मेंटल कंट्रोल ऑफ व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट इन युअर लाईफ. अशा 3 गोष्टीपासून प्रॅक्टिस करा. एक लक्षात घ्या, व्हिज्युअलायझेशन इज अन आर्ट आणि ज्याला व्हिज्युअलाइज करता येतं त्याचं मॅनिफेस्टेशन हे स्ट्रॉंग होतं. And then you start visualizing what you want. And that is the step of believing something. सो आज हे सेशन संपल्यानंतर किंवा तुम्हाला ज्यावेळेस कम्फर्टेबल वेळ आहे, त्यावेळेस सिट, रिलॅक्स, थोडा वेळ शांतपणे बसा अँड टेक 3 थिंग्स ज्या तुम्हाला वाटतात, की ह्या सगळ्यात माझं या 10 मधल्या किंवा 20 मधल्या टॉप मोस्ट विश लिस्टमधल्या या 3 गोष्टी असतील. टेक मेंटल पोझिशन ऑफ इट बाय व्हिज्युअलायझिंग. डोळ्यासमोर चित्र आणा. पोज फोटोग्राफ, मेंटल फोटोग्राफ, जशी रोंडाबान याच्यामध्ये म्हणते, चॅप्टरमध्ये म्हणते, की ती कार आहे त्याच्या बाजूला मी उभा आहे. ते घर आहे त्याच्या दारात मी उभा आहे. और ॲज इफ आय एम एंटरिंग दॅट हाऊस. और इफ इट इज समथिंग लाईक सॅलरी और मनी इन युअर अकाउंट, इमॅजिन करा यू हॅव जस्ट रिसिव्ड अ मेसेज दॅट युअर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ दिस मच अमाऊंट. माझा एक पार्टिसिपंट आहे, त्यांनी फार एक इंटरेस्टिंग गोष्ट केली होती. तो म्हणाला, की माझ्या अकाउंटमध्ये नेहमी पैसे यावेत अशी माझी इच्छा असायची, माझ्या करंट अकाउंटमध्ये. So he used to send one SMS to himself from another phone that your account number so and so is credited with this much amount and your current account balance is this. And he used to say that, "Ki, sir, dekho, this makes me imagine or feel good कि I am receiving money." Now after few years, that's his reality, that he is receiving money consistently. सो तुमच्या मानसिक अवस्थेमध्ये बदल होणं आवश्यक आहे. जसं लग्न ठरलं की घराच्या वातावरणात बदल होतो. सगळेजण एकमेकाला चिडवायला लागतात, प्लॅनिंग करायला लागतात. त्यानंतर ज्याचं लग्न आहे त्याला त्या लग्नाच्या दिवशी तो कसा असेल किंवा ती कशी असेल याविषयी ऑलरेडी बोलायला लागतात. त्याला कपडे कुठले ठरवायला लागतात. ते त्यांचा अटायर ठरवतात. कोण-कोण काय करणार हे ठरवलं जातं. ॲज इफ दॅट थिंग इज इन फ्रंट ऑफ देम. विथ दॅट बिलीफ द थिंग्स मॅनिफेस्ट फास्ट. सो आपल्याला पण याच कन्व्हिक्शननी आपल्या विश लिस्टवर काम करायचंय. देन युनिव्हर्स विल मेक इट हॅपन फॉर यू. सो डोंट वरी अबाउट हाऊ बिग दॅट थिंग इज, हाऊ स्मॉल दॅट थिंग इज. युअर कन्व्हिक्शन अबाउट what you have thought is important. Your belief and visualization about that is more important. So let's begin that from today. कोणाला काही शंका असेल, कोणाला प्रश्न असतील तर ते घेऊया. Otherwise, this chapter is very clear and very simple. Any question, anything that you would like to ask? सर आई हैव अ क्वेश्चन. Yes, बोलो शीतल. सर हम लोग मतलब अब पार्टनर्स के साथ काम करते हैं तो अ, हमारा थिंकिंग और बिलीविंग है वी आर रिसीविंग बट आवर पार्टनर इज नॉट दैट वेवलेंथ. ठीक है, तो फिर निगेटिविटी आ जाते हैं. जैसे लास्ट वीक तक आई वाज फुली इन पॉजिटिविटी कि सब आ रहा है, एडमिशन हो रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है एंड सडनली वी हैड अ डिस्कशन 2 days ago when she said कि अरे कुछ नहीं है, we are in debt and ये और वो, we cannot continue and we have shortfall of finances and फिर वो 2 दिन में नेगेटिविटी है जो गायब हो गई है और पूरा पॉजिटिविटी गायब हो गई और नेगेटिविटी इज टेकिंग So ओवर. who is ruling your life? Your thoughts or her thoughts?
Now her thoughts are ruling हाँ, तो because then you will live the life that she wants you to live. कुछ समझ नहीं आ रहा है वो। नहीं, तेरा लाइफ तेरा है या उसका है, वो बताना मेरे को। बट वो तो अभी फिलहाल बिजनेस में तो वो पार्ट ऑफ माय लाइफ है हाँ, ना। उसको हाँ, लेकिन तेरा भी तो इक्वल बिजनेस है ना। हाँ। तो तू इतना पावरफुली क्रिएट करना कि वो मान जाएगी। तो उसने एक निगेटिव थॉट डाल दिया और तू उसमें आ गई। हाँ। तेरे पास उतना पावरफुल थॉट नहीं है कि वो कन्विंस हो जाए कि अरे मैंने जो बोला तो बोला, लेकिन वो उसका इतना पॉजिटिविटी कि इट इज हैपनिंग। हम्म। सी, लाइफ कैटलिस्ट जब शुरू हुआ था तो आई सेड कि दिस कंपनी विल बी ऑफ 100 crores इन द Yes. बिगिनिंग, नोबडी बिलीव्ड। मेरे डायरेक्टर्स भी शुरू में बोलते थे 100 crores क्या पॉसिबल है, अपने इंडस्ट्री में पॉसिबल है क्या। जब 1.5 साल पहले 36 करोड़ का वैल्यूएशन आया, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट 100 crores। नाउ दे आर सेइंग कि ये 100 crore बहुत छोटा लगता है, इट विल गो अप टू 1000 crores। तो आप कहाँ खड़े हो उसके ऊपर आपका कंपनी ग्रो होता है, लोग कहाँ खड़े हैं उसके ऊपर नहीं ग्रो होता है। लेकिन सर करंट सिचुएशन फिर वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर। So that is your weakness, you have to deal with that. ओके। This is all victimhood ना शीतल। यस। तो विक्टिम रह के क्या मतलब है, वो कोई भी आके आपको चाबी घुमा के चला जाएगा और यू विल प्ले अकॉर्डिंग टू दैट। तो हमारा लाइफ ऐसे थोड़ी है, समवन एल्स विल नॉट डिसाइड आवर लाइफ ना। यस। आपको डिसाइड करना है आपका बिजनेस कहाँ लेके जाना, राइट। सो आप बोलते रहो ना कि ये एडमिशन्स आने वाले और बहुत सारे ये करने वाले, टेक ओनरशिप ऑफ यूर से व्हाट यू से, एंड थिंग्स विल हैपन। यस। हम्म। यस। यस। राइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स फॉर एनीवन? सर तुम्ही आज जे उदाहरण सांगितलं मी सर मी पालखेडकर. तर तुम्ही आज जे उदाहरण सांगितलं आपण लग्नाची तयारी 3 महिने 4 महिने 6 महिने अगोदर करतो. मला यस, वाटतं की खूप ही गोष्ट खूप मॅटर करते की त्यावेळेस यस, आपण सगळी एनर्जी त्या गोष्टीवरती फोकस करतो. आणि एब्सोल्युटली। आजचा हा लेसन हा नक्कीच लाईफ टाईम लेसन आहे की जर त्या गोष्टी आपण पार पाडू शकतो तर ह्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला पार पाडण्यासाठी काहीच हरकत नाही. तिथे आपण जितका फोर्स लावतो आपण सांगितल्याप्रमाणे हाच फोर्स आपल्याला या ठिकाणी पण लावायचा आहे. तर मला असं वाटतं आजचं हे जे उदाहरण आपण सांगितलेलं आहे हे खरोखर लाईफ चेंजिंग उदाहरण आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद ऍब्सोल्युटली सर. राईट. आणि म्हणजे तुम्ही बघा आपली लँग्वेज पण कशी असते. आपण तो केटरर असतो त्याला असं नाही म्हणत लग्न जर त्या दिवशी झालं तर तुला यायचंय, वी से दॅट यू हॅव टू बी देअर ऑन टाइम. आणि एवढे लोक येणारच आहेत जेवायला, तुला त्याची तयारी करायची. वी डोंट से, जो वाजंत्रीवाला असतो त्याला असं नाही सांगत की बाबा रे तुला जर त्या दिवशी लग्न लागलं तर तुला बँड वगैरे वाजवायचं, अदरवाईज वी आर नॉट शुअर. आवर लँग्वेज इज दॅट होणारच आहे, अँड वी आर सो क्लिअर अबाउट दॅट. म्हणजे थोडक्यात जर तर किंतु परंतुला त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं स्थान नसतं तेच इथे पण असणं आवश्यक आहे. ऍब्सोल्युटली राईट, ऍब्सोल्युटली. इनफॅक्ट आपण नातेवाईकांना आमंत्रण पण कसं देतो, तुला यावंच लागेल, काय असेल ते तुला बदल. वी आर सो क्लिअर अबाउट दॅट, अँड दॅट बिलीफ हॅज टू बी देअर फॉर एव्हरीथिंग. बरोबर. थँक्यू सर. खूप यस, रवी कुमार जी बोला. Yes, good morning, sir, everyone. अरे तेरा ये So, रवि कुमार कृष्णन कहाँ से हो गया? Ravi, बोल. so, so I started practicing जो हमारा day 1 day 2 से start किया आपने, start repaying the amount to everyone and start receiving 10 times. So वो मैंने practice करना शुरू किया, and affirmations भी मैं I started practicing. So yesterday one great thing happened कि जो भी मेरा डेट था वो सारा कुछ एक साथ आ गया. क्या तो बात है. मतलब जो पेमेंट आना था कस्टमर से वो एक साथ आ गया. सारे कस्टमर से भी हमने एक्शंस लिया उसके ऊपर भी, मतलब हमने फॉलो अप लिया वो सब लिया, लेकिन काफी दिन से वो थोड़ा सा पेंडिंग था.
लेकिन कल ऐसा हुआ कि एक साथ सारा वो अमाउंट आ गया एंड मतलब अभी आई एम फ्री टू डू टेक दोस एक्शंस. अभी जो भी मेरे को चाहिए आई कैन डू इट. सो वो दैट्स वन थिंग रियली आई गॉट. मतलब ये सेशन से मेरे को मिला. सो थैंक यू फॉर दैट. वेरी गुड, वेरी गुड. लाइफ कैटलिस्ट का ऑफिस बहुत नजदीक है तेरे लिए. बिल्कुल बिल्कुल. But great, congratulations, wonderful. Thanks for sharing this. थैंक यू. थैंक यू. Yes, थैंक यू. anything else for anyone? गुड So मॉर्निंग very सर. good. So yes, Rohit, बोल. डॉक्टर काय म्हणता? काय नाही सर, तुमचं एक्झाम्पल सांगितलं ते मला आठवत होतं, प्रत्येक ठिकाणी आठवत होतं. पण ते तुमचं एक्झाम्पल मी टाइम मॅनेजमेंट मध्ये म्हणजे करत होतो. टाइम कसं मॅनेज होतं सगळं होतं. पण आज तुम्ही नवीन अँगलने सांगितलं बिलीफ मध्ये. बिलीफ Yes. ठेवलं, बिलीफ म्हणजे आता आपण खूप वेळा तुमच्याकडून मी एक्झाम्पल ऐकलेले आहे, पण रिमेंबर होत होतं मला. पण आज त्याचा अर्थ मिनिंग कळाला एक दुसऱ्या अँगलने. थँक्यू सर. Right. Great. Thank you. Thanks, doctor. Yes, someone else. All right. So तुम्हाला आजच्या दिवसभराच्या शुभेच्छा. तुमच्या आजचा दिवस अतिशय शुभ, मंगलमय आणि सकारात्मक जावं आणि विशेष म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन जावं. यू व्हिज्युअलाइज एव्हरीथिंग दॅट यू वॉन्ट. माझ्यातर्फे आणि रेणुकातर्फे तुम्हाला आजच्या दिवसभराच्या शुभेच्छा. हॅव अ ग्रेट डे, वंडरफुल डे. उद्या परत भेटूया डे 7 मध्ये. प्रोड्यूस लॉट ऑफ रिझल्ट्स, क्रिएट लॉट ऑफ फन अँड जॉय इन युअर लाईफ. हॅव ग्रेट थिंग्स इन युअर लाईफ. रेणुका, एनिथिंग यू वुड लाईक टू ॲड? No, sir. Let's meet tomorrow morning with Ask, Believe, and tomorrow get ready to receive it. So tomorrow is an important day to receiving. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Mansi. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes.